نہ کانشنس کی روح سے، صرف قصہ اور کہانی کے رنگ میں ہوتا ہے. اور جیسا کہ قرآن شریف نے عالم آخرت میں ایمان کے پاک درختوں کو انگور اور انار اور عمدہ عمدہ میووں سے مشابہت دی ہے، اور بیان فرمایا ہے کہ اس روز وہ ان میووں کی صورت میں متمثل ہوں گے اور دکھائی دیں گے، ایسا ہی بے ایمانی کے خبیث درخت کا نام عالم آخرت میں زقوم رکھا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشیاطین. الصافات 63-66. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. الدخان 44-47. ذوق انک انت اللذیذ الکریم. الدخان 50. یعنی تم بتلاؤ کہ بہشت کے باغ اچھے ہیں یا زقوم کا درخت جو ظالموں کے لیے ایک بلا ہے. وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے، یعنی تکبر اور خودبینی سے پیدا ہوتا ہے. یہی دوزخ کی جڑ ہے. اس کا شگوفہ ایسا ہے جیسا کہ شیطان کا سر. شیطان کے معنی ہیں ہلاک ہونے والا. یہ لفظ شید سے نکلا ہے، بس حاصل کلام یہ ہے کہ اس کا کھانا ہلاک ہونا ہے. اور پھر فرمایا کہ زقوم کا درخت ان دوزخیوں کا کھانا ہے جو عمدن گناہ کو اختیار کر لیتے ہیں. وہ کھانا ایسا ہے جیسا کہ تانبا گلا ہوا کھولتے ہوئے پانی کی طرح پیٹ میں جوش مارنے والا. پھر دوزخی کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اس درخت کو چکھ، تو عزت والا اور بزرگ ہے. یہ کلمہ نہایت غضب کا ہے. اس کا محصل یہ ہے کہ اگر تو تکبر نہ کرتا اور اپنی بزرگی اور عزت کا پاس کر کے حق سے منہ نہ پھیرتا تو آج یہ تلخیاں تجھے اٹھانی نہ پڑتی. یہ آیت اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ دراصل یہ لفظ زقوم کا ذق اور ام سے مرکب ہے، اور ام انک انت العزیز الکریم کا ملخص ہے، جس میں ایک حرف پہلے کا اور ایک حرف آخر کا موجود ہے، اور کثرت استعمال نے زال کو زا کے ساتھ بدل دیا ہے. اب حاصل کلام یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کے ایمانی کلمات کو بہشت کے ساتھ مشابہت دی ہے، ایسا ہی اسی دنیا کے بے ایمانی کے کلمات کو زقوم کے ساتھ مشابہت دی اور اس کو دوزخ کا درخت ٹھہرایا، اور ظاہر فرما دیا کہ بہشت اور دوزخ کی جڑ اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے، جیسا کہ دوزخ کے باب میں ایک اور جگہ فرماتا ہے نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. الہمزہ 7 و 8. یعنی دوزخ وہ آگ ہے جو خدا کا غضب اس کا منبع ہے اور گناہ سے بھڑکتی ہے اور پہلے دل پر غالب ہوتی ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس آگ کی اصل جڑ وہ غم اور حسرتیں اور درد ہیں جو دل کو پکڑتے ہیں، کیونکہ تمام روحانی عذاب پہلے دل سے ہی شروع ہوتے ہیں اور پھر تمام بدن پر محیط ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک جگہ فرمایا وقودها الناس والحجارہ. البقرہ 25. یعنی جہنم کی آگ کا ایندھن جس سے وہ آگ ہمیشہ فروختہ رہتی ہے، دو چیزیں ہیں. ایک وہ انسان جو حقیقی خدا کو چھوڑ کر اور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں یا ان کی مرضی سے ان کی پرستش کی جاتی ہے، جیسا کہ فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ
हसबु जहन्नम। अल-अंबिया 99। यानी तुम और तुम्हारे माबूद बातिल जो इंसान होकर खुदा कहलाते रहे जहन्नुम में डाले जाएंगे। दूसरा ईंधन जहन्नुम का बुत है। मतलब यह है कि इन चीजों का वजूद न होता तो जहन्नुम भी न होता। सो इन तमाम आयात से जाहिर है कि खुदा ताला के पाक कलाम में बहिश्त और दोज़ख इस जिस्मानी दुनिया की तरह नहीं है, बल्कि इन दोनों का मब्दा और मंबा रूहानी उमूर हैं। हाँ, वो चीजें दूसरे आलम में जिस्मानी शक्ल पर नजर आएंगी, मगर इस जिस्मानी आलम से नहीं होंगी। अब हम फिर असल मतलब की तरफ औद करके कहते हैं कि खुदा के साथ रूहानी और कामिल ताल्लुक पैदा होने का जरिया जो कुरान शरीफ ने हमें सिखलाया है, इस्लाम और दुआए फातिहा है। यानी अव्वल अपनी तमाम जिंदगी खुदा की राह में वक्फ कर देना और फिर इस दुआ में लगे रहना जो सूरह फातिहा में मुसलमानों को सिखाई गई है। तमाम इस्लाम का मग़ज़ ये दोनों चीजें हैं, इस्लाम और दुआए फातिहा। दुनिया में खुदा तक पहुंचने और हकीकी नजात का पानी पीने के लिए यही एक आला जरिया है, बल्कि यही एक जरिया है जो कानून कुदरत ने इंसान की आला तरक्की और विसाल इलाही के लिए मुकर्रर किया है। और वही खुदा को पाते हैं कि जो इस्लाम के मफहूम की रूहानी आग में दाखिल हों और दुआए फातिहा में लगे रहें। इस्लाम क्या चीज है? वही जलती हुई आग जो हमारी सिफली जिंदगी को भस्म करके और हमारे बातिल माबूदों को जलाकर सच्चे और पाक माबूद के आगे हमारी जान और हमारे माल और हमारी आबरू की कुर्बानी पेश करती है। ऐसे चश्मे में दाखिल होकर हम एक नई जिंदगी का पानी पीते हैं और हमारी तमाम रूहानी कुव्वतें खुदा से यूं पैवंद पकड़ती हैं जैसा कि एक रिश्ता दूसरे रिश्ते से पैवंद किया जाता है। बिजली की आग की तरह एक आग हमारे अंदर से निकलती है और एक आग ऊपर से हम पर उतरती है। इन दोनों शोलों के मिलने से हमारी तमाम हवा व हवस और खैरुल्लाह की मोहब्बत भस्म हो जाती है और हम अपनी पहली जिंदगी से मर जाते हैं। इस हालत का नाम कुरान शरीफ के रूह से इस्लाम है। इस्लाम से हमारे नफसानी जज़बात को मौत आती है और फिर दुआ से हम असर नौ जिंदा होते हैं। इस दूसरी जिंदगी के लिए इल्हाम इलाही होना जरूरी है। इसी मर्तबे पर पहुंचने का नाम लिकाए इलाही है, यानी खुदा का दीदार और खुदा का दर्शन। इस दर्जे पर पहुंचकर इंसान को खुदा से वो इत्तिसाल होता है कि गोया वो उसको आंख से देखता है और उसको कुव्वत दी जाती है और उसके तमाम हवास और तमाम अंदरूनी कुव्वतें रोशन की जाती हैं और पाक जिंदगी की कशिश बड़े जोर से शुरू हो जाती है। इसी दर्जे पर आकर खुदा इंसान की आंख हो जाता है जिसके साथ वो देखता है, और जुबान हो जाता है जिसके साथ वो बोलता है, और हाथ हो जाता है जिसके साथ वो हमला करता है, और कान हो जाता है जिसके साथ वो सुनता है, और पैर हो जाता है जिसके साथ वो चलता है। इसी दर्जे की तरफ इशारा है जो खुदा फरमाता है यदुल्लाह फौका ऐदिहिम। अल-फतह 11। ये उसका हाथ खुदा का हाथ है जो उनके हाथों पर है। और ऐसा ही फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अल-अनफाल 18। यानी जो तूने चलाया तूने